जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है प्रसंग है। सतगुरु जी धरत लुकाई नूं सोध दे ब्रह्मपुर तो अगे एक टापू ते पहुंचे ने। इत्थे राक्षस राजे दा राज है और इत्थे जिहड़े लोग रहिंदे ने वो भी राक्षस ने। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज क्योंकि इत्थे आले दुआले उच्चे उच्चे पहाड़ सन, एक पहाड़ी दे थले सतगुरु जी समाधि ला के बैठ गए। भाई मरदाना जी कहन लगे, बाबा इत्थे कोई दुनिया रहिंदी है, कोई बंदा नजर ही नहीं आ रहा। सतगुरु कहन लगे, हाँ मरदानिया, श्री गुर कहें सुनो मरदाना, ए पुर कौडे केर समाना। बस ये समझ ला भी इत्थे कौडे राक्षस वर्गे ही लोग रहिंदे ने। उथों तैनू करतार ने बचाया सी, अब पुन जावो नगर मझारी, श्री प्रभ करे तोहे रखवारी। ते हुण मरदानिया तू दोबारा जा, आपे परमेश्वर करतार तेरी राखी करेगा। कहन लगा, बाबा मैं तो नहीं जाता,
मैं तो भुल के भी इहो जै नगर दे रस्ते ना जावां जिथे भूत प्रेत रहिंदे होण। मैं नहीं जावांगा। मैं नहीं जावांगा। इतने नूं की होया, राक्षसां दा राजा शिकार वास्ते चढ़िया। वो इकल्ला नहीं है, उहदे नाल हजारां ही राक्षस ने। उसने की वेख्या, 3 मनुख बैठे ने। वो अपने साथियों नूं कहंदा है कि अज ते भाई बड़ा वधिया दिन चढ़िया। निज सैना संग बोलियो बानी, हिंसा मैं है जै चाहे मिहानी। चिरंकाल में भलो शिकारा, मानुख आमक बना आहारा। कहंदा बड़ी देर बाद अज मैनू खाण वास्ते मनुखी मांस मिलेगा, नहीं तो बड़ा ही समा हो गया है। जंगल दे पंछी जानवर ही खाने पैंदे ने। उसने 3 अपने राक्षस सतगुरां नूं पकड़न वास्ते भेजे। जदों नज़दीक आए, तीनों ही अंधे हो गए, वापस मुड़ गए। उन्हें 3 होर भेजे, वो भी नेड़े आए ते अंधे हो गए। फिर उन्हें 3 होर भेजे। इस इतिहास में आउंदा है कि उन्हें 7 वारी कोशिश की है। भाव 21 राक्षस उन्हें वारी वारी भेजे ने, 3-3 करके 7 बार। एक क्या अचरज जाए ना जाने हो, सपत बार फिर किसू ना आने हो। मंत्री उचरै सुनो सतेसा, कलावान एको बैसा। ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ इत्थे इन्हां तिन्हां दे विच कोई शक्ति वाला पुरख है, किसी दे कोल कोई अजमत होवेगी, करामात होवेगी, कोई बहुत वड्डी ताकत होवेगी कि जिहड़ा साडे राक्षस जिहड़े ने उन्हां नूं अंधा कर दिंदा है, उन्हां दे अखां दी रोशनी गवा दिंदा है। इथों तक आपां ने कल कथा सुनी सी। अगली कथा आप जी बड़े प्यार दे नाल सरवण करो। हाँ जी। जे कर होवै आप रजाई, परखो मैं इनके टिग जाई। जेकर होवै आप रजाई, परखो मैं इनके टिग जाई। ते राजा एक राक्षस मंत्री है, दूजा राक्षस ओदा राजा है। मंत्री राजे नूं कहंदा है कि जे तुसी आग्या दिओ तो मैं खुद जावां, मैं जाके परख करा कि कारण की है, सच की है, हकीकत की है। हाँ जी। आए अस पाए सचव सो आयो, शुद्ध आत्मै कपट गवायो। ता जेड़ा मंत्री सी हुण वो आ गया। पहला राक्षस आउंदे सी, सिपाही आउंदे सी। हुण जदों मंत्री सतगुरां दे नज़दीक आया, शुद्ध आत्मै कपट गवायो। ये जदों आया तो अपनी आत्मा शुद्ध करके आया। ये अपने अंदर कोई पाप लैके नहीं आया। जदों असीं गुरुद्वारे आउणे आ ना,
शायद कदे साडे मन च आया होवे कि गुरुद्वारे कदों जाना चाहिए, गुरुद्वारे किवें जाना चाहिए, गुरुद्वारे जाके की करना चाहिए। तो ये अज की जिहड़ी कथा है ये तुहाडी मदद करेगी। नहीं तो ये चेता रखना, हिरदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बलोवस पानी। जिदे अंदर कपट है, भावें मूँह तो ज्ञान दियां भी गल्लां करे, वो व्यर्थ है, फजूल है। मेरे अंतरजामी सतगुरु नूं ये वाल, ये छाल, ये कपट, ये धोखे, ये फरेब, ये भेख, ये अडंबर, ये नहीं चंगे लगते, भाउंदे ही नहीं उन्होंने। मेरे सतगुरु जी नूं वो व्यक्ति चंगा लगता है जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिन नेह लगा रब सेती, देखने विचार। हुण उहदी निशानी की है? रंग हस्सै, रंग रोवै, चुप भी कर जाए, प्रवाह नाही किसे केरी, बाज सचे ना। वो रब की मौज विच हसदे ने, रब की मौज विच रोंदे ने। जिहड़े ढोल ते नचण वाले ने ना, वो रब दे प्यारे नहीं हो सकते। वो रब दे प्यार विच हस लैंदे ने, रब दे प्यार विच रो भी लैंदे ने। कदे रब की मौज विच चुप करके भी बह जाते ने, बोलते ही नहीं। लोग कहते पता नहीं इनू की हो गया। इसे करके जिहड़े इस रस्ते ते गए उन्होंने सानू एक सलाह भी दी है, मेरे बाबा मैं बौरा, मैं बौरा सब खलक सियानी, हम न पते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। पुराने समय च चोर फड़न वास्ते खोजी हुंदे सी, और वो खोज चोर दी दबा लैंदे सी। इत्थे खोज दा अर्थ है पैड़। जदों असीं तुरदे हां ना ते साडे पैर धरती ते लगदे ने। देखो समा बदलिया है, पर अज भी किते ना किते जाके गल्लां सारियां अज भी वही ने। पहला कच्चियां जमीनां हुंदियां सी ते लोग पैड़ दब लैंदे सी। जे हुण वो फर्श खत्म हो गए, कच्चियां कंधां, कच्चे कोठे, कच्चे घर मुक गए, स्टील आ गया, अलमीनीयम आ गया, पत्थर आ गए। तो तुसीं वेख लो अज किसी के घर चोरी आवे तो सब तो पहला वो उत्थों आके फिंगरप्रिंट चुकते हैं। दरवाजे दे जिंदरे तो, दरवाजे दे अरल तो, कुंडे तो, फड़न वाले दरवाजे दे हैंडलों तो, जे समा बदलिया तो तकनीक भी बदल गई। पर तुसीं वेखो भी रब ने भी तो ये चीज़ां सारियां रखियां सी ना। जे रब साडे सारियां दे फिंगरप्रिंट एक वर्गे कर दे तो साइंस की करेगी जी? विज्ञान ज्ञान की करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। मैं तां ही रोज़ बेनती करदा हुन्ना भी पढ़ाई लिखाई दा धर्म नाल कोई वैर विरोध नहीं है। ये तो मूर्खां दीयां गल्लां ने। मैनू तुसी दस दिओ भी तुहानू कोई ऐसा विज्ञानी मिले है, कोई साइंटिस्ट मिले है, जाओ जाके नासा वालियां नू पुछ लो भी तुसी किहदी खोज करदे हो, तो कह कुदरत दी।
ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਦਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੰਗਲ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, MA ਕਰ ਲਈ, MPhil ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੌਣ ਰੱਬ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਖੇਤਰ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਤੁਰਿਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਤੁਰਿਓ। ਖੋਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਭਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਔ ਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੈ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆਇਓ, ਇਹ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਚੁੱਭੇ ਮਾਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੇਕੀ ਜਾਓ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਲਾਸ ਔਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੇ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਮੈਂ। ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੌਫੀ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਮਿਲੇਗਾ, 버ਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇੱਥੇ, ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਸੇਮ ਫਲੇਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀਰਾਮ ਦੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖਾ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਖੋਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਤੋਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ, ਕੋਈ ਭਰਮ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਕਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹਾ ਬਾਤ ਕੁਠੈਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਛੱਡਣੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹੇ ਇਆਣੇ, ਪਾਠ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ। ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ TV ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਇੱਕੋ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਾਓ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹੋ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ, ਬੜੇ ਮਤ ਮਤੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਇੱਕੋ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਮਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਜ 21-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਮੁਰਚਾਂ ਮਸਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਬੁਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਵਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਮ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗਤ, ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਿਲਵੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਮਲਾਪ ਦੇ ਉਸ ਵਜਦ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਧੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਜਦ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਕੰਨ ਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਆਏ ਸੋ ਪਾਏ, ਆਇਸ ਪਾਏ ਸਚਵ ਸੋ ਆਇਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮੈ ਕਪਟ ਗਵਾਇਓ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਤੇਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛਲ, ਕੋਈ ਕਪਟ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ, ਕੋਈ ਫਰੇਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਮਾਰੀ,
ਦੇਖਣ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੋ ਹਮਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਰਾਖਸ਼ 7 ਵਾਰੀ ਆਏ, 21 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਧੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਮਰੀ, ਦੇਖਣ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੋ ਹਮਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਬਿਦ ਕਹਿਤ ਬੰਦ ਦਵੈ ਹਾਥਾ, ਚੱਲ ਕਰ ਆਵਾ ਟਿਕ ਜਗਨਾਥਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕਰਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਹੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਤਰੀ ਧਾਰ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਨ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਭਗਤ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ, ਜਨ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ ਏਕੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਂ ਨੀਜੈ, ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ, ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਵੀ ਡੂਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡੂਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੂਮ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਡੂਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੂਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਡੂਮ ਹੋ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ, ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ? ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਨਕ ਕਟਕ, ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੱਸੋਗੇ? ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਰੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਗਾ, ਨੀਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਵੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਦੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ 10 15 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਲਕੀ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਨੋ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਗਾ, ਨੀਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੋਲਣੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਓ ਨਾਮ ਮੰਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਆਏ, ਜਿਉ ਤਨ ਧਰ ਕਰਤਾਰ ਸੁਹਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗੇ ਗਮਨੋ ਕੌਨੇ ਦੇਸ਼ਾ, ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗ ਤੇਸਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਅਹੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਲਖੋ ਅਤੀਤੰ ਇੱਛਾਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੀਤ ਜਾਣੋ। ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ, ਅਤੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕੈਜੂਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ, ਗਇਓ ਭੂਪ ਹਿਤ ਔਰ ਧਰ ਕੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਗਰ ਤੋਹੇ ਆਇਓ ਕਰਤਾਰਾ, ਸ਼ਰਨ ਗਹੋ ਹੋਵੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੇਖ
साडे नगर विच रब आया। नगर तोहे आयो करतारा, शरण गहो होवै निस्तारा। इदां कर भी तू अगे लग ते इस रब दी शरण फड़ ते अपना सारियां दा ही उधार हो जाएगा। हाँ जी। ਭਰਮ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਪਰ ਹਰ ਕਏ, ਚਲੋ ਬਿਲੋਹ ਪ੍ਰੇਮੈ ਉਰ ਭਰ ਕਏ। भरम हृदय ते सब पर हरक है, पर एक कम करना है, भरम गवा के जाना है। कोई वहम, कोई सहम, कोई संसा मन विच लैके नहीं जाना। इस तरह चलो मिलो प्रेमे उर भरक है, अंदर प्रेम लैके जाना है। तुसी कदे भी किसी नूं मिलो, जदों तुसी अपने अंदर प्रेम लैके मिलोगे, अगले नूं जिहड़ी फीलिंग होएगी, एहसास होएगा, वो वक्री किस्म का होएगा। देखो ना, तुसी प्रेम ना मिलोगे तो गलवकड़ी भी घुट के पाओगे, तो जे थोड़ा जिहा भरम लैके मिलोगे तो दूरी बन जाएगी, वो निग आएगा ही नहीं, वो महसूस ही नहीं होएगा तुहानूं। वैसे भी मैं आप जी नूं एक सिंपल जिहा एक फार्मूला आप जी नूं मैं बेनती करा। कहंदे ने एक आदमी ने दूजे नूं पुछया भी तू मैनूं किन्ना प्यार करदा है? वो कहंदा तैनूं मैनूं पुछण दी की लोड़ है, तू अपने आप नूं ही पुछ ला। साडे विच एक टैलीपैथी है, हुण ते कोई याद करे तो मिस कॉल आउंदी है ना, पहला निछ आउंदी हुंदी सी, तो जदों निछ आउंदी सी ते उदों जरूर कहा जांदा सी कि भाई तैनूं किसी ने याद कीता है। हौली हौली वो बेचारी एडी बदनाम हुई भी जे एक ने निछ मारी तो दूजे ने कहा तेरा। यही है ना साडा हालात। पर मैं बाहरले मुल्कां च घुम के वेखिया, साडे कोई निछ मारे तो उन्होंने लानत दिती जाती है। अजे मैं तो अद्धे की शब्द ही बोले क्योंकि इन्ने की बोले जा सकते हैं। बाहरले मुल्कां च इदां नहीं हुंदा। तुसी निछ मारो, वो तुहाडे वल हाथ नहीं वधाउंदे, वो तुहाडे वल एक पैर वधा के पता की कहंदे ने, गॉड ब्लैस यू। मैनूं बड़ी देर बाद समझ आई भी ये क्यों। फिर जाके समझ आई भी जदों तुसी निछ मारदे हो ना, अमूमन जदों तुसी साह छड्डदे हो तो साह जिहड़ा है वो सिर्फ तुहाडे तो 12 उंगल दूर जाता है। अमूमन मूँह बंद कर लो, साह छड्ड के वेखो, रूटीन च वो इथों तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि हम आदमी हाँ एकदम ही। पर जदों निछ वजदी है उदों ये साह तुहाडे तो कई फुट दूर चला जाता है, पता नहीं मुड़ के आएगा कि नहीं आएगा। उत्थे फिर वो गोरे लोग तुहानूं गॉड ब्लैस यू कहंदे ने कि परमात्मा तेरी मदद करे, ये साह तैनूं वापस मिल जाए। निछ मारन नाल साह तुहाडा दूर चला जाता है, मुड़ के आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। इस कथा नूं जदों असीं सुणदे हां, मैं रोज़ बेनती करदा, बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा। कई ऐसे भी हैगे ने, ज्ञानी जी दवा दव सुणा दिओ, पुछो फिर ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे तुसीं। अगे जिहड़ियां सुणियां वो किधर गईयां? कईयां नूं सिर्फ इन्ना ही हुंदा है भी अगे की होया, फिर की होया। गुरु नानक दे पिता जी दे सन्मुख जाण लई मंत्री ने राजे नूं कहा, रिदे ते सब पर हरकै, चलो सो मिलो प्रेमै उर भरकै। अपने अंदर प्रेम लैके चल। गोबिंद भाओ भगत दा भुखा। गुरु ने बिल्कुल नहीं जे वेखना कि तुसी किन्ने वड्डे उपहार चुके हुए ने, किन्ने किन्ने वड्डे पदार्थ चुके हुए ने। गुरु ने यह वेखना भी तुहाडे अंदर प्रेम है
कदे राजस्थान विच जाओ, उत्थे दादू द्वारे दी एक कथा है। जदों गुरु कलगीधर पिता उत्थे गए तो जिहड़ी अजमेर दी दरगाह है, उत्थे जिहड़ा कोई दरगाह ते सेवा करदा कोई सूफी संत सी, उन्होंने पता लग्या भी गुरु कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए ने। वो सतगुरां नूं मिलण चला गया। रस्ते विचों उन्होंने किते फुल मिले, उन्हें 2 फुल तोड़ लै। सतगुरां कोले गया तो उन्हें फुल भेटा कीते ते गुरु कलगीधर पिता कहंदे साईं जी तुसी आ गए, फुल्लां दी की लोड़ सी? ये जरूर चेता रखना, व्यक्ति आए दी कीमत वड्डी है। सवाल ही नहीं कि तुहाडे लई लैके की आया, पर साडी ते पढ़ाई होर है। आओगे तो की लियाओगे, आवांगे तो की खवाओगे। अस तो पाठ ही पुट्ठा पढ़िया है ना। साडे घर ते नूं भी आवे तो असीं ये नहीं कहते भी लक्ष्मी आई है, असी मगर वेने भी मगर लक्ष्मी वाली ट्राली आउंदी कि नहीं आउंदी, मगर लक्ष्मी वाला ट्रक भी आउंदा है कि नहीं आउंदा। अज भी सनातन मत विच जदों बहू घर आउंदी है ते जिवें लक्ष्मी पूजा वाले दिन दुध दे विच जां दुध वाली लस्सी दे विच जिवें चांदी दे सिक्के धो के लक्ष्मी पूजा की जाती है, सनातन मत वाले घर आई बहू दे कच्ची लस्सी विच पैर धोंदे ने, कहंदे लक्ष्मी आई है। वो ड्रामा जिहा करदे ने, पर किसी वेले ड्रामा नहीं सी, ये हकीकत सी। वाकई लक्ष्मी है। अगर वो तुहाडे घर आके तुहानूं पुत्र दी दात नहीं देवेगी तो तुहाडी पीढ़ी नहीं चलनी। तुहाडे घर दी लक्ष्मी भी लोग लै जाणगे। पता है औंतरियां दीयां चीज़ां लोग लै जांदे हुंदे ने। जिन्हां दी संतान नहीं हुंदी, पुछ लिओ बाबे पिरथी चंद दी घर वाली तो की बोलदी है। मैं उहदे शब्द कोट कीते ने तुहानूं। ये गल उहने माता गंगा नूं कह दित्ती सी। असल विच लक्ष्मी ही इहो है। सतगुरु ने तुहाडी माया नहीं वेखणी। भेटा लई इको ही गल पल्ले बन लो, भेटा तो भाई जथा शक्त है। गरीब हो तो तुहाडियां 2 कौड़ियां भी प्रवान है, अमीर हो तो तुहाडा 50,000 भी थोड़ा है। इसे करके गुरु ने कहा दसवंत कढ़ना है, जिहदी दिहाड़ी 300 रुपया है, वो बनते ही 30 रुपये ने। जिहड़ा शाम नूं इत्थे इदां दे भी लोग है जिन्हां दी करोड़ां रुपया रेंटल इनकम है। हुण दसो उन्हां दा दसवंत कितना बनता है। एक दिहाड़ीदार है, वो 30 रुपये भी लैके आएगा तो करोड़ां कमाउण वाले तेरे लखां रुपया दे बराबर गुरु नानक दे घर विच ओहदी इज्जत है, ओहदी थां है, ओहदी प्रवानगी है। तेरे गुरु दा जिहड़ा पैरामीटर वो वखरा है। वो अमीर नूं वखरा नहीं वेखदा, गरीब नूं वखरा नहीं वेखदा, पर अमीर नूं अमीर भी वेखदा, गरीब नूं गरीब भी वेखदा, पर प्यार दोवां नूं बराबर करदा। उन्होंने पता है भी निरधन सरधन दोनों भाई है, दोनों है तो बच्चे मेरे ही ने ना। मंत्री ने जाके राजे नूं कहा भी राजा हृदय ते सब पर हर के चलो मिलो प्रेमे उर भर के। जे ते मन का भरम मिटावे, जे अंदर प्रेम पैदा करें तो चल आ तेन मैं रब दे दर्शन करावां। हाँ जी। देवलूत सुन कर कहे मानक भोजन मोर। इस राजे का नाम आया है देवलूत। राक्षस है, राजा है। देवलूत ने मंत्री की गल सुनी ते मंत्री की गल सुन के कहन लगा मानक भोजन मोर।
ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਮਸਾ ਮਸਾ ਤੇ ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੱਜ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਕਮਲਾ ਨੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗਹੋ ਨ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ, ਮਾਨੋ ਬਚਨ ਨ ਤੋਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, कैसे है देखो मैं जाई, क्यों कहे आप चला पुन राई। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਪਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਖੁਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇਵਲੂਤ ਖੁਦ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, सब राखश है जाके संगा, जन गिर आवत मेचक अंगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਬਸ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। चल कर आए जबे समीपा, अंधे भये सहत अवनीपा। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹੀ ਕਲਾ ਫਿਰ ਵਰਤੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਉਹ ਵੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, एक मंत्री को देत दिखाई, और फिरे भूले तेह थाई। ਇੱਕ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਤੁਰੇ। ਹਾਂਜੀ, तबे सचव न गिरा उचारी, क्या भूपत शुद्ध अहे तुम्हारी। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨ ਤੇਰੀ ਸੁੱਧ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ, ਕਦੇ ਦਾएं ਕਦੇ ਬਾएं, ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਬਈ। ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਸੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ, सूदे चलत न जावो भूले, अजों पहो बोहै अनकूले। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ, ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਮਿਟਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਹਾਂਜੀ, ਭੈ ਕਰ ਡਰ ਪਿਓ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜਾ, ਬੋਲਿਓ ਬਚਨ ਧਰੇ ਬਹੁ ਲਾਜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਵਲੂਤ ਰਾਜਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਭੈ ਕਰ ਡਰ ਪਿਓ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਜਾ, ਬੋਲਿਓ ਬਚਨ ਧਰੇ ਬਹੁ ਲਾਜਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, हे ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਕਹਿਈ, ਤੈਸੋ ਈ ਪੂਰਨ ਇਹ ਐਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੰਤਰੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਮੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹ ਜੇ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹਉ ਆਉ। ਅਬ ਮੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹ ਜੇ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹਉ ਆਉ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ,
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਜਪੋ ਤਿਨ ਨਾਉ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੀਨ ਭਇਓ ਨ੍ਰਿਪ ਸਚਵ ਵਿਚਾਰਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮੈ ਜਬਹਿ ਨਿਹਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇਵਲੂਤ ਦਾ ਕਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਗਮਣਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ, ਬੰਦ ਹਾਥ ਦਵੈ ਬਿਨੇ ਉਚਾਰੀ। ਤਦੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੁੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਗਤ ਦਾਇਕ ਕਾਟਤ ਜਮ ਫਾਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਸਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਸਭ ਕੇ ਸੁਖਦਾਈ, ਅਬ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਈ। ਹੇ ਸੰਤ ਰੂਪ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨ ਪਰ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜ ਕੀਜੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭੂਪ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਬਿਨ ਪਰ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜ ਕੀਜੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭੂਪ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੀ ਅਕਪਟ ਸਚਵ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਬਿਨੈ ਦੇਖ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛਲ ਰਹਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭੂਪਤ ਲੋਚਨ ਖੋਲੋ ਨੀਕੇ, ਦੇਖੋ ਹਮ ਦਿਸ਼ ਅਹੇ ਨਜੀਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੂਪਤ ਲੋਚਨ ਖੋਲੋ ਨੀਕੇ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਦੇਖੋ ਹਮ ਦਿਸ਼ ਅਹੈ ਨਜੀਕੇ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੀ ਕਾਣ ਮੈਂ ਜਬ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ, ਖੁੱਲ ਗੇ ਲੋਚਨ ਪਾਤਾ ਬਹਾਨੀ। ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੈਂਤ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਗੋਚਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਲ ਬਦਨ ਕੋ ਜਬ ਹੀ ਦੇਖਾ, ਪਰਿਉ ਚਰਨ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸੇਖਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਖਿੜੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖ ਕਰ ਕਲਾ ਵਿਸਾਲ ਮਹੀਪਾ, ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ ਬੈਠ ਸਮੀਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਦੇਵਲੂਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਰਾਵਰ ਜੋ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਤੁਮ ਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਨਗਰ ਮੈਂ ਕਰੋ ਬਸੇਰਾ, ਸਭ ਰਾਖਸ਼ ਦਲ ਲਖ ਕਰ ਚੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਉੱਥੇ ਰਵੋ, ਸਭ ਰਾਖਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ ਦੀਨਪੁਰ ਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਬੀਚ ਬਸਾਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ
ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਨ ਭਾਈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੰਧੈ ਸਿਰ ਨਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।